दोस्तों વધુ એક ક્રાઇમની સનસની ઘટના છે તે સામે આવી છે। એક એનજીઓ છે અને આ એનજીઓની એક મહિલા છે જે સામાજિક કાર્યકર્તા હતી। તેનું ખૂબ મોટું નામ આ વિસ્તારની અંદર હતું, પરંતુ તે યુવતીઓના છોકરીઓના લગ્ન કરાવતી અને તેના કારણે લોકો તેને માન સન્માનની નજરે જોતા હતા। પરંતુ અહીંયા ખૂબ મોટું રેકેટ ચાલતું હતું। આ રેકેટનો પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે। લગભગ 1500 જેટલી છોકરીઓને વહેંચી દેવામાં આવી છે અને તેના રંગ, તેના રૂપ અને તેની હાઇટને લઈને આ દીકરીઓની કિંમત લાગતી હતી। તો આવો જાણીએ ક્યાંની આ ઘટના છે, શું એ ઘટના છે, કોણ છે મહિલા સામાજિક કાર્યકર્તા અને એ એનજીઓ કયો છે જે એનજીઓની અંદર આ છોકરીઓ વહેંચાતી હતી। આ તમામ મુદ્દે વાત કરીએ, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું દિલીપ મોરી અને આપ જોઈ રહ્યા છો નમસ્તે ગીર। આપણા દેશની અંદર દરેક જિલ્લાની અંદર कोई ने कोई एनजीओ है ते चालतुं होय छे। घणा बधा अलग अलग मुद्दाओं पर एनजीओ है ते काम करतुं होय छे। आम तो एनजीओ है ते खानगी होय छे, सरकारी नहीं होतुं, परंतु ते खूब उपयोगी होय छे अने आ एनजीओ जेटला पण छे तेने एक सन्माननी नजरे जोवामां आवता होय छे। परंतु आपणा देशनुं राजस्थान अने राजस्थाननुं जयपुर छे। आ जयपुरनी अंदर पण आवुं ज एक एनजीओ छे ते चालतुं हतुं लांबा समयथी। आ जयपुरनी अंदर एक बस्सी करीने एक विस्तार है। आ बस्सी विस्तारनुं सुधानपुरा करीने एक गाम है। आ गामनी अंदर वर्षोथी एक एनजीओ चालतो हतो, सर्व समाज गायत्री फाउंडेशन नामनो। आ एनजीओ में मानव तस्करी थती होवानुं सामे आव्युं छे। आ एनजीओनी संचालक छे तेनुं नाम छे गायत्री विश्ववर्मा। आ महिला संचालित आ एनजीओ छे तेनो आखो गिरोह हतो, मतलब के आखी गैंग हती जे अनेक राज्योनी अंदर पथरायेली हती। एटલું જ નહીં, તેનો ત્યાં ડેરોય હતો, मतलब કે એનજીઓની જગ્યા હતી ત્યાં। આ એનજીઓ છે તે છોકરીઓને પરણાવવાનું કામ કરતું હતું, યુવતીઓના તે લગ્ન કરાવતું હતું, ખાસ કરીને ગરીબ લોકોના। એટલું જ નહીં, આ એનજીઓ યુવતીઓના દીકરીઓના કેરિયરને લઈને પણ તે પ્રચાર પ્રસાર કરતું હતું, मतलब કે તેનો ફેસબુકના માધ્યમથી તે લોકો સુધી પહોંચતું હતું। मतलब કે ફેસબુકમાં એ જાહેરાત આવતી, ફેસબુકમાં એવી લાલચ આપવામાં આવતી કે દીકરીઓના લગ્ન કરાવી આપવામાં આવશે આ એનજીઓ દ્વારા। આ એનજીઓ તે દીકરીઓનું કેરિયર બનાવશે, તેને જોબ આપશે વગેરે વગેરે। તો ખાસ કરીને ગરીબ ઘરની, મધ્યમ વર્ગ ઘરની દીકરીઓ હતી તે આ એનજીઓનો કોન્ટેક્ટ કરતી હતી। આ એનજીઓ પાસે અલગ અલગ એજન્ટો પણ હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે। मतलब કે બિહાર છે, ઝારખંડ છે, મધ્યપ્રદેશ છે, उत्तर प्रदेश है सहितना, छत्तीसगढ़ है सहितना जे राज्यों है तेनी अंदर आ एनजीओना एजंटो होवानुं पण मनाय छे। बंगाळनी अंदर पण, तो अनेक राज्योनी अंदर आ एनजीओ है तेनो प्रसार प्रसार खूब थतो हतो अने तेना कारणे ज आ दीकरीओ तेना कोन्टेक्टमां आवती हती। एजंटो है ते आ दीकरीओने एनजीओ साथे कोन्टेक्ट करावतो हतो। एवुं जाणवा मळी रह्युं छे के आ एनजीओमां जे दीकरी आवती, या तो ते लग्नने लालच आपवामां तेने आवती, या तो पछी तेने अन्य जग्याओं पर तेने केरियर बनाववानी। ज्यारे तेना एजंटो सुधी आ छोकरीओ पहोंची थी अने एजंटो सुधी पहोंच्या बाद तेने अहींया जयपुर लाववामां आवती, त्यां एनजीओनो डेरो छे तेनी अंदर राखवामां आवती। अमुक ज दिवसनी अंदर ए छोकरीने वहेंची देवामां आवती हती। तेनुं रंग, तेना रूप अने तेनी हाइटने लईने तेने 2.5 लाखथी लईने 5 लाख सुधीमां तेने वहेंची देवामां आवती, तेना लग्न करी देवामां आवता ने तेनो पैसा छे ते एनजीओ लई लेतो हतो। हालमां ज एक एजंट छे ए एजंट द्वारा अजमेरनो एक दलाल छे, अजमेरनो दलाल छे तेने उत्तर प्रदेशथी एक छोकरीने आ ज रीते तेणे कोन्टेक्ट कर्यो हतो। त्यारबाद तेनो किडनेप करवामां आवी हती। तेने किडनेप कर्या बाद तेने नशा आपवामां आव्यो, मतलब के तेने नशानी इंजेक्शन आपवामां आवे छे, तेना लग्न कराववामां आवे छे। 16 दिवस सुधी आ छोकरी छे ज्यां लग्न कराव्या होय छे त्यां रही छे, त्यां तेनी उपर अत्याचार सहित छे ते भागे छे। परंतु एनजीओ छे तेने फरी एक वखत अहींया पर लई आवे छे। जयपुर खाते तेना पेला डेरो हतो तेनी अंदर तेने एवुं लालच आपवामां आवे छे के तेने कोलकातानी अंदर जॉब आपवामां आवशे। परंतु आ युवती छे ते अन्य महिलानी मददथी त्यांथी भागवामां सफल थई। ते भागीने बस्सी पुलिस स्टेशन सुधी पहोंची हती अने त्यारबाद पुलिसने आ समग्र हकीकत जणावी हती। बस्सी पुलिस द्वारा 6 एप्रिलना रोज आ एनजीओ पर रेड करवामां आवी अने एनजीओनी संचालक गायत्री विश्ववर्मा सहित एक मोहनलाल है, अन्य एक भगवानदास है अने अन्य एक महिला है सहित कुल 4 थी पण वधु लोकोनी धरपकड़ करी है। आ गायत्री विश्ववर्मानी पूछपरछ करवामां आवी छे तो खूब चौंकावनारा खुलासा थया छे। तेणे कह्युं छे के
તે સૌપ્રથમ એક વિસ્તાર છે રાજસ્થાનનો, આ વગેરે વગેરે. કનોતા વિસ્તાર છે, આ વિસ્તારની અંદર ત્યાં ધંધો ચલાવતી હતી. ત્યાં કેસ વધતા તે ત્યાંથી 8 વર્ષ પહેલા શિફ્ટ થઈ ચૂકી હતી અને બસ્સીનું સુજાનપુરા વિસ્તાર છે, ગામ છે, ત્યાં એ આવીને તે શિફ્ટ થઈ હતી. ત્યાં તેણે આ ધંધો ચાલુ કર્યો. 8 વર્ષની અંદર તેણે એક બે નહીં પરંતુ 1500 છોકરીઓને વહેંચી નાખી હોવાનું પણ સનસનીખેજ ખુલાસો થયો છે. પોલીસ આ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહી છે. વધુ આરોપીઓ આમાંથી નીકળે તેવું પણ દેખાઈ રહ્યું છે. વધુ મોટા ખુલાસા થાય છે તેવું પણ મનાઈ રહ્યું છે કે વધુ મોટા આ મુદ્દે ખુલાસા પણ થશે. પરંતુ આ જે ગાયત્રી વિશ્વવર્મા છે તે પોતાને સામાજિક કાર્યકર્તા બતાવવા માટે તે નેતાઓના ફોટા છે, મોટા મોટા નેતાઓના, તેનું એડિટિંગ કરવામાં આવતું હતું. એ નેતાઓના ફોટાનું એડિટિંગ કર્યા બાદ પોતાના પોસ્ટરોમાં ચિપકાવવામાં આવતું હતું, જેને લઈને આ વિસ્તારો જે છે તેની આસપાસના ત્યાં તેનું એક દબદબો રહે. તે એક સામાજિક કાર્યકર્તા છે, તેના કોન્ટેક્ટ મોટા છે. તો કંઈક આ રીતે આ એનજીઓનો પર્દાફાશ રાજસ્થાનની બસ્સી પોલીસે કર્યો છે અને હજુ પણ આમાં વધુ ખુલાસા થઈ શકે છે. ગાયત્રી વિશ્વવર્માની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે, તેના અન્ય ગેંગના સાગરીતોની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે, પરંતુ વધુ આમાં મોટા ખુલાસા થઈ શકે છે. દોસ્તો, આવી તમામ અપડેટ માટે આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ નમસ્તે ગીરને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અગર આપ આ વિડીયો ફેસબુક અથવા તો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જોતા હોય તો ફોલો કરો. અમારો હેતુ કોઈને નુકસાન પહોંચાડવાનો કે કોઈને બદનામ કરવાનો નહીં, આપણે સચેત અને જાગૃત કરવાનો છે. ફરી મળીશું આવી જ એક સત્ય ઘટના સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. ધન્યવાદ.